ہماری زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر کوئی شخص ہمارا دوست نہیں ہوتا۔ بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا دوست بناتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو اپنے لیے یادگار بناتے ہیں۔ دوستوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ فرمایا ہے۔ آخر انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں۔ حضرت علی کے پاس بہت سے لوگ آیا کرتے تھے اپنے مسئلے مسائل لے کر، اور حضرت علی ان کے جوابات دیتے تھے۔ اسی طرح ایک وقت وہ لوگوں کو درس اخلاق کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے اور انہوں نے دوستی کے بارے میں کچھ کہا، تو لوگوں نے ان سے سوال کیا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی سے دوستی کرنا آسان نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوستی کرنے میں کیا ہے؟ اس شخص کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شخص یاد رکھنا، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے لیے بے عیب چیزیں تلاش کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دوست میں بھی کوئی خامی نہ ہو۔ یاد رکھنا، بے عیب دوست تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اگر کسی کا اچھا دوست بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے دل میں اپنے دوست کے لیے ایک قبر بنا لو کہ جو بات تمہیں اس کی بری لگتی ہے اس قبر میں اس کے عیب تدفین کرتے رہو۔ جب تک تم اپنے دوست کے عیب درگزر کرتے رہو گے تب تک تمہاری دوستی قائم رہے گی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے عیب جو ہیں انہیں درگزر کرنا چاہیے۔ ہر کوئی انسان بے عیب نہیں ہوتا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی اور کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جب اپنے دوست تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں یہ برائی ہے تو ہمیں اس کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ ہاں، چھوٹی موٹی برائیاں درگزر کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی بہت بڑی برائی ہے تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو کمپنی ہے وہی ہماری شناخت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر دوستی کرنی چاہیے۔ حضرت علی کے اس قول کے مطابق یہی ہے کہ اپنے دوستوں کی جو برائیاں ہیں انہیں ایک قبر بنا لو اپنے دل میں، جس قبر میں ڈالتے رہو ان برائیوں کو تاکہ تمہاری دوستی چلتی رہے۔ اگر تم بے عیب لوگ تلاش کرنے لگ جاؤ گے تو تم تنہا رہ جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی عیب موجود نہ ہو۔ اس دنیا میں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ زندگی کا بہترین سرمایہ اچھا دوست ہے۔ دوستی کی وضاحت بہت مشکل ہے۔ دوستی کرنا اور دوستی نبھانا آپ کسی اسکول میں نہیں سیکھتے۔ ہاں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا دوست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنے وہ دکھ درد جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے دوست سے کہہ سکتے ہیں۔ اچھے دوست کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پر ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ اکیلے اور کسی بات پر پریشان ہوں، تو وہ صرف دوست ہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں آپ کی مدد کے لیے چلا آتا ہے۔ اچھا دوست آپ کی ناکامی پر غمگین اور آپ کی کامیابی پر دل سے مسرور ہوتا ہے۔ خواہشات انسان کو متحرک رکھتی ہیں اور ان خواہشات کی تکمیل میں دوست آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ جس طرح اچھے دوست ہونا بے حد ضروری ہے، اسی طرح برے لوگوں کی دوستی سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دوست آپ کی زندگی اور کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کا تعارف بن جاتے ہیں۔ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جنہیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو آپ کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ اچھا دوست آپ کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ وقت گزار کر سکون محسوس کرتے ہیں، اپنی ساری پریشانیاں بھلا دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں جب لوگ ذہنی پریشانیوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، ایسے میں ایک بہترین دوست آپ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیں کبھی اچھے دوست نہیں ہو سکتے۔ اعتماد کا رشتہ دوستی ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات دوستوں سے وہ بات بھی کہہ دیتے ہیں جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک اچھا دوست اچھا رازدار بھی ہوتا ہے۔ ایسے شخص سے دوستی کریں جس سے آپ اپنی زندگی کے پیچیدہ سے پیچیدہ معاملات پر بھی بآسانی گفتگو کر سکیں۔ اپنی وہ پریشانیاں جو آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے وہ آپ اپنے دوست کو بتا کر اس سے مشورے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہو تو وہ آپ کو اچھی نصیحت کرے گا، لیکن آج اس زمانے میں اچھے دوست کا ملنا بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے دل کی بات تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہی چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بنتی ہے۔ دوستی بے غرض ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے رشتہ جوڑتے ہیں تو
तो उसमें कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बाद में वजह खत्म होने पर सिर्फ रिश्ता बाकी रह जाता है, जबकि दोस्ती बेगर्ज होती है। अच्छा दोस्त दुनिया की बेहतरीन दौलत में से है जो किसी जाती मुफाद के बगैर आपके साथ होता है, दुख दर्द का साथी होता है। कहते हैं कि सच्ची दोस्ती का पता मुश्किल वक्त पर ही चलता है। अच्छा दोस्त आप पर अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ रहता है और आपका साथ मुश्किल हालात में नहीं छोड़ता। बाज़ औक़ात आपके अपने आपके मुश्किल वक्त में आगे नहीं बढ़ते, हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे दोस्त की नेमत से माला माल हैं तो यकीनन आप तन्हा नहीं होते। दोस्ती में अना और जिद की जंग छोड़ देनी चाहिए। बाज़ औक़ात बेहतरीन ताल्लुकात भी मुश्किल से दो चार हो जाते हैं। जिद पेचीदगी पैदा कर देती है और अपने ताल्लुकात की बेहतरी के लिए आपको जिद और अना जैसी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए ताकि आप अपना बेहतरीन दोस्त को खो ना सकें, क्योंकि दोस्त एक अच्छा दोस्त हीरे की मानित है। अगर हीरा टूट जाए तो उसे फिर से असल शक्ल में लाना मुमकिन नहीं है। अगर एक अच्छा दोस्त रखते हैं तो उसकी कदर करें, क्योंकि अगर दोस्ती के रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे दूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से वो दोस्ती के बारे में वो वाकया बताया और साथ ही दोस्ती के बारे में भी आपको बताया कि ये एक कैसा रिश्ता है। आपको यहाँ पर बताएं कि इस वीडियो में हमने आपको हजरत अली के बारे में जो वाकया बताया है, आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त मिला है जिसके बहुत से ऐप मौजूद हैं लेकिन आप उन्हें दरगुजर कर देते हैं। जिस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उन ऐबों को अपने दिल में एक कब्र बनाकर उनमें दफन कर दो, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई बुराई मौजूद होती है और उसको दरगुजर करके ही इंसान तन्हाई को दूर कर सकता है। वरना अगर इंसान परफेक्ट की तलाश में निकले तो उसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसमें कोई ऐब मौजूद ना हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताएं कि दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त में तो अच्छा बना देता है। यानी कि इंसान के ऊपर जब बुरा वक्त आता है तो एक अच्छा दोस्त जो होता है इंसान के बुरे वक्त को भी उसके लिए अच्छा बना देता है। उसकी कोशिशें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम करती हैं। एक अच्छा दोस्त हमारी मुश्किल में हमें उठने की हिम्मत देता है, हमें हिम्मत देता है कि हमने किस तरह से इन चीजों को मुकाबला करके इनको फतह करना है। दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि अच्छा दोस्त चाहे जितना भी बुरा बन जाए कभी उससे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि पानी चाहे जितना भी गंदा हो जाए आग बुझाने के काम आ सकता है। यानी कि इंसान के जो दोस्त हैं उसे उनकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई एक नेमत है जिस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अच्छे दोस्त इंसान की जिंदगी सवार भी देते हैं और इंसान को कामयाब भी कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान को बुरे लोग मिल जाएं, बुरे दोस्त मिल जाएं, तो इंसान की जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों का इंतखाब करते हुए बहुत ही सोच समझ कर इंतखाब करना चाहिए और खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जिनको हम अपना दोस्त समझने जा रहे हैं या जिनसे हम दोस्ती करने जा रहे हैं क्या वाकई हकीकतन वो हमारे दोस्त भी हैं या नहीं, उनसे हमें फायदा होगा या नहीं। यानी कि दोस्ती में फायदा नहीं, लेकिन ये देखा जाता है कि ये दोस्ती हम दोनों के लिए एक फायदेमंद साबित होगी या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से बताया कि उन्होंने बताया कि अपने दोस्त की कब्र जो है उसे अपने दिल में बना लो। यानी कि एक कब्र आपके दिल में होनी चाहिए जिसमें आप अपने दोस्तों की बुराइयों को महफूज कर सकें, उसके जो ऐब हैं, जो चीजें आपको उसमें पसंद नहीं है वो उसमें दफन कर दें और उसके अलावा अपने दोस्त से प्यार करें, अपने दोस्त की कदर करें। उसकी बताई हुई चीजें जो आप उसके साथ गुजारते हैं वक्त, उनको एक दूसरे के लिए यादगार बनाएं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को जीना सिखाती है, इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से वो वाकया जब वो लोगों को दर्स दे रहे थे कि दूसरों के साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आओ, और दोस्तों के बारे में उन्होंने कहा कि दोस्ती करना कोई आसान नहीं है, तो किसी ने ये सवाल किया कि दोस्ती करना तो बहुत आसान है। जिस तरह आज हमारे माशरे में भी दोस्ती के हवाले से यही समझा जाता है कि किसी को दोस्त कह देना दोस्त है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्ती करने का मतलब यह है कि उसके साथ एक रिश्ता कायम करना, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होना, उसके लिए अच्छा सोचना और उसके लिए कोई भी ऐसी बुरी चीज ना सोचना जो आप अपने लिए नहीं सोच सकते। दोस्तों, इस वीडियो से हमने आपको दोस्ती के उस रिश्ते के बारे में बताया जो इंसान की जिंदगी के लिए बेहद अहम है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि उन्हें मालूम हो सके कि दोस्ती का रिश्ता कैसा रिश्ता है। यहाँ पर आपको ये बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें
اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ساتھ ہی کمنٹ باکس میں ہمیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔